Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Baraduddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Senin tanggal 27 Oktober 2025 Miladiah bersama dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh muazin Al-Ustadz Haji Zainal Arifin, dan sholat nantinya akan diimami oleh Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Nasahi Ad-Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diwajibkan untuk tidak mematikan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harus dijaga sendiri atau dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbaukan para jamaah untuk melaksanakan niat iktikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Majlis Sultan Mahmud Baraduddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الله آدمها ما في السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين أهلها. سووا صفوفكم فإن تشتت الصفوف من تمام الصلاة. وإن شاء الله نجيب بسم الله مالك الناس الذي يسبح صلي قل الزهر إماما. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم والهزم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل عام وفي كل نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حب وسنا إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت آمين آمين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اسمنا هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadirati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baitihi wa sari anbiya wa likulli minhum wa sahabat ijmain, khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali, wa bagasyaram basyara bil jannati min arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Khadijah al-Kubra, wa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan, Maulana Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-Badr wal Hud wal Hindabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhammad Allahumma bin Isa, Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam, Sayyidina Bikir Muqaddam, Muhammad bin Ali Bali, jami' sadatina Ali Abi Ali Usun Ibrahim, wa jami'i badilai salihin masyariqil ardi ila maghribiha. ثم خصوصا بلاد الكتاب الإمام قلبي الإرشاد وكسر العباد والبلاد حبيب الله بن علي محمد حداد ورسول إبراهيم بأن الله إني درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومنا فهاتي في الدين والدنيا والآخرة بأن الله يصلح أمورنا وأمور المسلمين يحوي الأحوال نجل المسلمين سنحال بأن الله سيرفع عنا البلاء والوباء والغلاء والحرب زلازل الفتن ما ظهر منها بطن بأن الله بلغ مقاصدنا مقاصد مشايخنا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى هدينا وفي كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Faqad qala Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa arḍah fi kitab An-Nasaidiniyah wal Salamaniyah ila an qala Fa'adharuhu rahimakumullah waj'alu tashwifa wa ta'khira fi umuri dunya wal mubadira wa tashmir fi umuri al-akhirah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abada wa amal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan wastashiru qurbal maut fa innahu kama fil hadis aqrabul ghaib yuntadhar wa ma yadri insanu la'annahu lam yabqa min ajali illa syai'un yasir wa huwa mubilan ala dunya wa mu'aridun an akhirati fa in nazala bil mautu wa huwa ala tilkal halati raja'a ila Allah wa huwa ghairu musta'idin liqa'ihi wa rubbama yatamanna al-ihmala indama yanzil maut bihi falijab ilaihi wa la yumkinu minhu. Wa ma syara'al aba wal ummahat wal ikhwan wal akhawat hadirin wal hadirat mustami'ina mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga di siang hari yang penuh barokah ini Allah masih limpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan juga nikmat taufik dari Allah. Diberikan kemampuan di siang hari ini untuk taat kepada Allah. Kita diizinkan Allah, dimudahkan Allah untuk i'tikaf di masjid ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita
Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba akan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat yang baik. Lebih lagi di masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan orang-orang yang punya hak atas diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa daripada umurnya kita bermanfaat untuk kita, berbekal untuk kehidupan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita suri taala dan bagi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustamina mustami'at rahimakumullah. Melanjutkan dalam kitab An-Nasaidiniyah wa Salamaniyah susun oleh Imam Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Masih beliau menjelaskan bahaya orang yang panjang angan-angan. Maka beliau menyatakan fahzaruhu, hati-hati panjang angan-angan ini. Rahimakumullah, semoga kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah makanya waja'alu taswif wa takhir fi umurid dunia. Jadi kepanjang angan-angan itu membuat kita menunda amal. Untuk berbuat baik kita tunda, itu namanya taswif. Maka jadikan menunda itu dan mengakhirkan urusan dunia. Kaget jadi. Wal mubadirah wa tashmir fil umuri akhirah. Dan jadikan bersegera dan semangat kalau urusan akhirat. Itu yang harus kita harus bawahi dalam kehidupan kita. Urusan dunia tunda, kaget jadi. Urusan akhirat itu semangat dan cepatkan, segera. Kenapa berurusan akhirat untuk bekal kita di akhirat? Sebagaimana sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan." Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau tidak akan mati-mati selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Makna hadis ini adalah kalau urusan akhirat ya segerakan, kita mati besok. Baca kita nak nunda, besok kita mati urusan akhirat. Kalau urusan dunia bisa kita tunda, besok jadi, lusa jadi, tidak ada mati-mati. Hidup selama-lamanya ditunda urusan dunia. Jadi urusan akhirat kita dulukan. Apa urusan akhirat itu? Untuk kita beramal atau meninggalkan maksiat, bertobat. Ini urusan akhirat kan. Dan urusan akhirat bukan hanya sebatas sholat atau puasa. Apapun aktivitas kita sesuai syariat, atas perintah syariat, itu adalah akhirat. Bukan berarti masalah akhirat kita mendap di masjid, beda. Ada kewajiban kita, kewajiban memberikan nafkah. Ya nafkah, cari nafkah, itu akhirat. Cari nafkah yang halal. Sama seperti jihad kita memberikan nafkah kepada yang wajib dinafkahi. Ketika datang waktu sholat, ini lagi nyari nafkah, waktu sholat. Yang mana dulu kan? Waktu sholat terbatas. Cari nafkah, baca tunda. Pergi berdagang, kaget dulu. Sholat dulu. Habisnya lanjutkan cari nafkah, lanjutkan begawi. Lihat bagaimana kadar kewajiban itu, yang mana didahulukan, yang mana waktunya sangat singkat, yang mana harus didahulukan, yang segerakan, yang mana lebih wajib. Nah itulah di dalam syariat diatur. Kita sholat sunnah, wong tua kita manggil. Wong tua kita tak tahu lagi sholat, kita di kamar dipanggil wong tua kita. Kalau sholat sunnah, maka di situ ada kewajiban. Kewajiban kita harus taat dengan wong tua. Batalkan sholat sunnah, datangi wong tua. Walaupun sholat, tapi sholat sunnah. Beda kalau sholat wajib. Lagi sholat wajib dipanggil wong tua, kewajiban dua-duanya wajib. Yang mana harus didahulukan?
kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dulu kan, selesaikan solat kita. Karena ini wajib sama-sama. Setelah selesai solat wajib baru temui wong tua kita. Itu diantaranya aturan-aturan syariat yang harus kita lakukan, dan aktivitas kita harus dengan akhirat didahulukan. Kan urusan dunia. Maka hadis itu maknanya itu. Jadi kalau urusan dunia ditunda, tidak akan mati-mati. Urusan akhirat kita mati besok, jangan tunda. Apa be urusan akhirat? Wastashiru gerbal maut. Maka kata Imam Haddad, rasakan, resepi dekatnya kita dengan kematian. Kita yakin datangi kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Pasti kita mati. Nah, hidup sampai kapan kita? Pasti yang namanya kematian datang. Kalau kematian tidak ada, pasti Nabi SAW dulu tidak dimatikan. Karena paling disayang Allah Subhanahu wa taala. Kematian tetap. Maka dalam hadis Nabi SAW menyatakan, aqrabul ghaib intadhar. Paling dekatnya sesuatu yang tidak diketahui yang kita tunggu. Paling dekat itu kematian. Tidak tahu kapan, tapi paling dekat dengan kita sebenarnya. Datangnya tiba-tiba mungkin. Tidak ada nunggu sakit atau nunggu tua, tidak. Kematian datangnya tiba-tiba pasti. Jadi suatu yang pasti. Ya. Makanya kita bersiap untuk kematian itu lebih utama. Wa may yadri insan la'allahu lam yabqa min ajali ila syai'un yasir. Dan manusia ini kan tidak tahu, kita ini tidak tahu, kata Imam Haddad. Dan manusia tidak tahu, mungkin tidak tersisa ajalnya kecuali sedikit, gitu. Waktu yang sangat sedikit. Kan berapa banyak orang yang kadang-kadang punya rencana ini, punya rencana meninggal. Banyak mungkin di antara kita ngalami dengan kawan kita yang sudah mendahulu kita, mungkin orang tua keluarga kita. Oh, semalam bawa habis kita, besoknya meninggal. Kadang-kadang seolah tidak percaya kita. Nah, bagusan tadi ketemu meninggal, sehat, segar bugar. Itulah namanya kematian. Kita mungkin sekarang menceritakan kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita, keluarga kita telah mendahului kita. Suatu saat kita pula diceritakan, oh, si anu baru habis kelakar, laju meninggal deh. Tidak tahu kita. Umur kita tidak tahu. Maka kata Imam Haddad, wa huwa muqbil ala dunyahu wa mu'adun an akhirati. Berapa banyak orang yang dia tidak tahu umurnya tinggal dikit lagi, tapi dia masih luar biasanya menghadap dunia, ngejar dunia, berpaling dari akhirat. Berpaling dari akhirat. Oh, sibuk dengan dunia, solat, kaget bayar solat, dikit lagi solat, laju meninggal dia. Dikit lagi dia dah tahu, waktunya tinggal sedikit lagi. Fa in nazala bil maut wa huwa ala tilkal hal raja'a ila Allah wa huwa ghairu musta'in liqa'ihi. Ketika dalam keadaan itu dia meninggal dalam keadaan dia kembali kepada Allah, belum siap namanya untuk berjumpa dengan Allah. Karena dia hayal urusan dunia, akhiratnya dia tunda-tunda. Na'udzubillah min dzalik. Dan berapa banyak yang modal itu. Urusan dunia luar biasa, semangatnya, tidak tahu kematian, sudah nunggunya. Maka zaman dahulu ketika sahabat Nabi SAW menceritakan, menyaksikan di Aden, di Yaman. Pada saat di Yaman ada namanya kota Aden. Aden itu nama surga benar. Sahabat menceritakan, menyaksikan suatu gerbang yang besar, yang megah. Menceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu tidak ada kejinguan lagi. Gaib, tapi dia menyaksikan ada. Akhirnya diceritakan, memang dahulu ada seorang raja yang dia membaca kitab sifat-sifat surga. Karena dia memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan,
Dia panggil orang-orang ahli di zamannya, dia minta buatkan tempat seperti surga, yang sungai mengalir, air susu, batang dari emas, perak, kumpul gagal. Ahli di zaman itu disiapkannya, dibuatnya seperti mirip surga. Pintu gerbangnya bagaimana, pohon-pohonnya bagaimana, tamannya tadi sungai-sungainya, ada sungai dari madu, sungai dari susu, dibuat sedemikian rupa. Sekian lama, akhirnya selesai. Ada laporan kepada raja sudah selesai pembangunannya. Nak masuk pintu gerbangnya megah. Sampai di pintu gerbang, di situ malaikat maut sudah nunggu. Malaikat maut sudah nunggu. Kata malaikat maut, inilah batasnya. Kau meninggal di tempat ini, malaikat maut itu ketika nyabut nyawa sesuai tempat dan waktu. Tidak lebih, tidak kurang. Tempatnya tepat aja. Nak nyingok baik ke dalamnya dia, nak ngintip dia nyingok. Tidak diizinkan, kata izin. Waktunya habis. Dicabut nyawanya di situ. Segala sehat segala macam saja. Waktunya di situ sudah habis. Kau diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kota bernama kota Aden. Aden itu nama surga. Nah, jadi kita tak tahu, tinggal dikit lagi tak tahunya meninggal. Jadi kalau meninggal dalam keadaan masih urusan dunia, berpaling dari akhirat, maka kita berjumpa dengan Allah tidak siap namanya itu. Tidak mempersiapkan diri kita. Maka jadikan setiap aktivitas kita itu untuk akhirat. Aktivitas akhirat. Makanya Nabi SAW kita ini dimudahkan. Nabi memberikan kita ni cara aktivitas kemanusiaan kita. Aktivitas manusia ni ada nilai ibadahnya galau. Dari mulai bangun tidur, makan lagi ibadah, ke WC lagi ibadah, asal tahu cara. Ke pasar ibadah, berdagang ibadah, pegawai ibadah kan? Dijadikan Nabi SAW, kita ni umat Nabi SAW yang menjadikan aktivitas kita selaku manusia ada nilai ibadahnya. Tidur ibadah. Jadi ibadah itu tidak ada monoton, solat beda, seluruhnya. Tidak puasa beda. Ada ibadah dengan tenaga, ada ibadah dengan duit. Apapun yang kita miliki dan aktivitas ada nilai ibadahnya. Tinggal kita mempelajari, menyocokkan bagaimana Nabi SAW, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi makan, apa yang perlu diniatkan, apa yang dibaca, seluruhnya sudah. Maka ulama-ulama mempermudah lagi pula. Ulama memberikan, memahami tentang syariat, diberikan, dibentangkan, dikarang kitab-kitab biar kita mudah. Di antara aktivitas itu Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu arda, beliau menyusun kitab, nulis kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah di antaranya awal-awalnya kitab itu adalah bagaimana beliau memberikan supaya kita ni ada nilai ibadah dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi. Bangun tidur bacanya apa yang harus dilakukan, bagaimana wudhu, kemudian solat subuh, habis solat subuh apa yang dilakukan, solat duha, kemudian sampai zuhur, ada kan tertibnya. Imam Ghazali. Dan diperjelas, disyarahkan itu diperjelas oleh ulama terkenal Indonesia, Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, dikenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Itu diberi judul Muraqil Ubudiyah. Ulama Indonesia hampir disyarahkan kitab itu supaya kita aktivitas kita lengkap. Kemudian dipermudah lagi juga di ulama kita Syekh Abdul Somad Al-Palembani, ditulis dan ditambahi faedah-faedahnya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu dia nukil dengan bahasa Melayu ditambah dengan faedahnya. Beliau beri judul Hidayatul Salikin. Susulah Syekh Abdul Somad Al-Palembani, nulis dengan Arab Melayu. Maka orang Indonesia dulu sudah pintar sebenarnya. Tak kata namanya buta huruf. Kita orang Indonesia
bertahun-tahun sebelum kemerdekaan di zaman kerajaan nulis. Cuman nulis kita ini dengan Arab Melayu, tulisan Arab. Akhirnya kita poin bawa butuh harus belajar, dipaksa kita belajar huruf Latin. Nah, tulisan kita kalau bahasa ya bahasa kita, cuma tulisan kita ni belum ada waktu tulisan. Makanya zaman-zaman dahulu 80 ke bawah kalau di sekolah tu boleh nulis dengan menggunakan Arab Melayu, boleh dengan Latin. Ujung-ujungnya akhirnya tidak nulis lagi Arab Melayu, Latin kalau dulu yang barang kitab-kitab lama dulu makin nulis Arab Melayu, tulisan Arab, huruf-hurufnya huruf Arab, bukan huruf Latin. Jadi Indonesia memiliki apa? Indonesia boleh kalau milik Indonesia kalau tulisan Arab Melayu, Latin juga akhirnya hilang. Orang kalau baca nulis Latin dulu Arab Melayu, dulu pakai Arab Melayu, dia pasti baca ngaji. Gampang untuk belajar ngaji, membaca Al-Quran gampang. Habis sekarang juga berapa banyak akhirnya umat Islam tidak baca membaca Quran. Nah, tapi juga bagaimana ulama mempermudah kita aktivitas kita biar aktivitas akhirat. Jadi kita beda itu hidayah. Oleh ulama itu dijelaskan lagi merokil umumnya dan bahasa Arab dan bahasa Melayu Syekh Abdul Samad Palembani. Itu hidayah sesalikin supaya aktivitas kita aktivitas akhirat kan. Maka ketika pada saat kita meninggal dalam keadaan kita beramal-amal akhirat, itulah namakan husnul khotimah, siap sudah gitu. Tapi kalau kita menghadap dunia lupa dengan akhirat, ayal bisnis, lupa sholat hingga meninggal belum sholat, naudzubillah min dzalik. Wa rubbama yatamanna al-ihmal indama yanzil maut bihi. Kadang-kadang dikatakan seseorang itu dia berharap untuk ditunda pada saat turunnya kematian. Nak meninggal, pengen dikit lagi, itu manusia itu ngomong. Dikit lagi, jangan meninggalkan seperti raja tadi, minta dikit nak nyingok tak apa-apa, tak masuk dah apa nyingok, tak ada berizinkan dah. Wala ijab ilaihi wa lam yakun minhu, dan tidak diijabah oleh Allah dan tidak mungkin untuk ditunda sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla inna kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, hingga ketika datang salah seorang di antara mereka kematian, mereka menyatakan, ya Allah kembalikan aku, mungkin aku akan amal soleh dengan apa yang telah aku tinggalkan. Kemudian kala kata Allah tidak baca, inna kalimat huwa qailuha, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ini nama kematian. Wa min waraihim barzakh, setelahnya alam barzakh ila yaumi yub'atsun, hingga hari kebangkitan. Dah baca lagi sudah, nak tunda sedikit dah baca. Walaitulah amal, maka jangan panjang angan-angan, jangan merasa kita ni umur kita masih lama, jangan. Maka hadirkan setiap saat itu dengan kematian, bakal meninggal gitu. Hidup wong kalau dia mikir ke meninggal, tidak terlalu stres dia. Kalau wong yang panjang angan-angan itu stres. Mikir mik manu kaget, mik manulah kaget ininya. Lagi misalnya gaji aku inilah, mik manu kaget kalau seandainya ini barang naik, sembako naik, gaji inilah. Belum lagi mana kalau punya anak, nambah anak tu stres. Belum apa-apa sudah pening. Tapi kalau ingat meninggal besok, kalau aku meninggal besok, rezeki yang ada ni cukuplah. Amal ibadahku sudah aku taubat, solat aku sudah solat. Nak nyakit wong, ada besok aku meninggal, untuk apa kita nyakit wong? Nak mencaci maki wong? Tidak peduli. Hidupnya lebih tenang, lebih nyaman orang yang ingat kematian. Nyiapkan sampai besok, kalau meninggal besok. Alhamdulillah hari ini ada. Alhamdulillah cukup rezeki hari ini. Maka orang yang dia ingat kematian, hidupnya senang, tenang baik. Orang ni cak senang ni, untuk apa ni?
Dan kadang-kadang banyak angan-angan itu. Hingga akhirnya tidak beribadah, hingga akhirnya keyakinan dia menipis. Hampir kaget menyatakan, mana kaget kalau aku meninggal anak aku mana? Kita ni lagi Allah ngejuk rezeki, mana mikir ke anak? Anak belum tentu mikir kita. Ingat kematian itu lebih nyaman hidup. Sama baik. Ngapa kita nak kepengen kaya ni? Ngapa? Di kuburan itu sama pun kaya miskin. Jerunya walaupun pucuknya beda, untuk apa? Justru kadang-kadang yang tak punya lebih nyaman. Dah banyak tanya. Ada waktu apa? Katik buntu. Sudah selesai. Katik duit. Meninggal. Katik apa-apa. Dan ternyata banyak kadang-kadang ulama, orang-orang soleh, ketika meninggal dia tidak mau apa-apa. Ternyata fasilitas yang diberikan, itu banyak anda saksikan di Palembang ini terutama. Para ulama, baik-baik, kiai, pada saat dia meninggal, masih hidupnya kebecak punya dia banyak ini. Ternyata pada saat meninggal, yang dia tempati bukan rumahnya, yang fasilitas yang dimana bukan miliknya. Meninggal tak ngawal apa-apa, tak ngawal kuaris. Tapi subhanallah, anak-anaknya kadang-kadang Allah berikan apa? Keluasan rezeki. Yang ini tadi ulama meninggal tak banyak tanya kan? Ada rumah, dah hati rumah. Subhanallah, rumah yang tinggal bukan. Itu yang ulama tu hidup tu itu. Selama hidup fasilitas ada, tapi bukan milik kita. Bukan milik. Tidak ditanya. Tidak, sebenarnya itu yang nikmat, tapi kita ni kadang-kadang nak kepengen miliknya. Padahal milik itu nyaru ke benarnya. Nyarukan. Kalau tidak ada milik, tidak saru. Mak fasilitas itu. Tidak punya mobil, tapi fasilitas ada. Pengen naik mobil, ada yang jemput. Bukan milik, tidak payah ngurusi pajaknya, tidak payah nyuci, tidak payah kalau. Cuman fasilitas itu ulama-ulama itu kadang. Kalian punya ni repot gitu. Ngurusnya pula, ininya pula. Makanya beruntung kadang-kadang yang misal kadang-kadang dia naik, apalagi ini hari kan. Ada kendaraan online. Ya dulu angkot bag. Ini hari baca dijemput di rumah kan itu. Diantar lebih lemak itu. Tak payah ngurus sebenarnya. Kadang-kadang nak punya ni kan repot punya itu. Ini di dunia tu digambarkan Allah. Apalagi di akhirat kaget. Pemilik itu saya. Mempunyai mobil. Saya pun tadi bayar pajaknya segala macam nak diurus, nak dicuci, nak dibeli bensin, katik bensin, nak ngantri pula. Cuma kalau yang tak punya, dia pengen apa-apa? Online. Datang dijemput. Sama baik. Bahkan kadang-kadang mobil ganti-ganti. Ada mobil ini jemput, mobil ini banyak. Alhamdulillah banyak mobil ni macam-macam. Hemat kan? Itu Allah tunjukkan. Ditanya, tidak ditanya. Jelas kalau orang yang tak punya mobil tak pernah tilang polisi dia. Tak pernah melanggar. Kenapa tak pernah melanggar? Ya tak punya. Tapi fasilitas sama baik. Apa dia bedanya? Nah begitulah gambar. Cuman kita ini manusia ini kadang-kadang pengen milik nian. Dia tak tahu sagonya ketika memiliki. Meninggal. Oh ini ditanya. Dari mana kau dapatkan ini? Kemana kau berikan? Kemana kau keluarkan? Oh itu harta yang paling lama ditanya. Tapi itulah manusia kadang-kadang kepengennya itu milik. Padahal sebenarnya kita ini tidak ada memiliki. Bahkan diri kita dewek bukan milik kita. Badan kita ni apa kita milik kita kamu? Iya bahasanya bacanya kita milik. Tapi sebenarnya bukan milik kita. Pinjaman dari Allah titipan. Makanya kalau badan kita ni tak boleh kita basing-basing kan? Boleh tak kita ngukur ya bu? Tangan gitu, ini tangan aku dah berdosa. Kenapa berdosa? Bukan milik kita. Allah minjamkan pada kita. Tidak boleh kita menzolimi. Maka ini dipinjam Allah, diberikan pada kita tangan. Maka itu pada saat kita bangun tidur mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu yang telah matikan fasilitas ini. Kemudian dihidupkan Allah lagi, baca bergerak, mata baca, nyengok, kuping dengar. Maka itu kita bersyukur kepada Allah. Diunjuk Allah lagi, pinjamkan lagi. Nah kagak ada perhitungannya di akhirat. Kau gunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk taat,
bagus. Ada titipan kau jaga dengan baik, diganti Allah yang lebih bagus. Jasad kita ni ganti Allah yang lebih bagus. Di surga itu seluruh orang becak Nabi Yusuf gantengnya, diganti yang lebih bagus. Tapi kalau tidak gunakan maksiat, itu akan diganti yang lebih jahat dari sekarang. Pemasuk neraka itu tidak berbentuk manusia lagi sudah. Tidak bentuk manusia sempurna sudah. Apalagi orang kafir, tidak berbentuk manusia. Maka kita fikirkan tentang masalah kematian. Kita tidak ada banyak guna amal. Amal kita belum tentu diterima. Setidak-tidaknya kita berusaha. Urusan akhirat kita dulukan. Jangan panjang angan-angan. Falaitul amal wisaiful amal wa yaqulu anil istidalil maut illa ahmag magrur. Dikatakan jangan kau panjang angan-angan hingga engkau menunda amal. Tidaklah orang yang lalai untuk mempersiapkan kematian kecuali wong yang ahmak magrur. Ahmak itu akalnya sudah terbalik dan tertipu dengan urusan dunia. Padahal milik dunia ini kita akan tinggalkan. Jadi jangan panjang angan-angan. Ingatlah kematian. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qais mandana nafsahu yakni hasibaha wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba nafsahu hawaha wa tamanni 'ala Allahil amani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beruntung, orang yang cerdas. Al-qais itu beruntung dan cerdas. Siapa mereka ini? Mandana nafsahu, orang yang mengoreksi dirinya. Hasibah dikata Imam Haddad, senantiasa mengoreksi dirinya. Wa amila lima badal maut, dan dia beramal, beraktivitas untuk setelah kematian. Untuk setelah kematian. Ada harta, untuk setelah kematian dia titip bersedekah. Ada tenaga, beramal. Tidak ada waktu kecuali dia untuk setelah kematian. Baca zikir-zikir, gampang zikir, tidak berat. Itu ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina mendingan. Pahalanya besar sambil duduk, sambil berjalan. Itu untuk kita amalan ibadah kita, beramal untuk setelah kematian. Itu orang yang cerdas, koreksi dirinya. Sebaliknya, orang yang lemah, lemah atau namanya idiot, tidak cerdas, bodoh. Manitaba nafsu hawa, dia meloi hawa nafsunya. Yang urusan dunia. Wa tamani 'ala Allahil amani, dan dia berangan-angan Allah memberikan keamanan dengan dia. Keinginan dia diberikan, padahal beramal lidah, ayat nuhud hawa nafsunya, banyak kepengennya dengan Allah. Nah, itu orang yang, jadilah orang yang cerdas. Itu namanya al-qais, mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Nah, kita termasuk dah itu. Dia koreksi diri kita, sejauh mana kita beramal, apa yang telah kita siapkan diri kita untuk setelah kematian. Mau tak mau itu kematian itu pasti akan datang. Sudah sampai di mana kita mempersiapkannya. Jangan sampai kita hayal meloi hawa nafsu, berharap Allah ngampuni kita, berharap Allah memberikan keamanan, berharap Allah ngabulkan hajat-hajat kita. Mana kita beramal tidak? Batulul amal manittaba hawa nafsu wa khdiai amaniha al-kadhiba. Maka orang yang panjang angan-angan itu adalah dia meloi hawa nafsunya, dia tertipu dengan angan-angan janji-janji yang bohong. Kaget main ini itu janji-janji. Kaget kepengen main, itulah panjang angan-angan. Akhirnya apa? Lalai terhadap akhirat hingga kematian datang, dia dalam keadaan lalai. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, mari kita sama-sama jadilah orang yang cerdas. Mengoreksi diri kita setiap saat, diri kita koreksi diri kita, apa kewajiban yang belum kita laksanakan atau yang mungkin sudah kita tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Tunaikan kewajiban. Jauhi yang dilarang. Sedikit demi sedikit harus kita koreksi. Ya Allah, akui kesalahan kita, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan persiapkan untuk
kematian setiap saat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita, kemampuan, kemudahan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sisa umurnya kita. Mudah-mudahan dengan taufik dari Allah kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fasilitas yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk taat kepada Allah hingga kita menjadi orang yang bersyukur, dan Allah akan tambah nikmat demi nikmat kepada kita, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sa'atan bil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan dal hisab wa amana minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama. Assalamualaikum.